This call is now being recorded. So today's topic is characteristics of electronic measurement instrument. Okay. So electronic measuring instruments means what? Generally, it is classified into basically three types. First was absolute instrument, and second was secondary type of instrument. Secondary instrument are also again classified into three types. That is integrating, indicating, and last one was which one? Recording. Recording. Very good. Recording type of instrument. So those instruments, while designing or while manufacturing, we have to consider some parameters. Or while doing its calibration, that means to get the correct reading with the help of that instrument, we have to consider some characteristics of electrical or electronic measurement instruments. So in that, basically it is classified into three types. These characteristics are classified into, two types. First one is static characteristics and second one is dynamic. Now the word static means what? Those characteristics which do not vary with the time is called as static characteristics. सो असे पॅरामीटर्स जे टाईमवर डिपेंड नसतात, म्हणजे टाईम किती चेंज झाला किंवा किती लाईफ स्पॅन वगैरे ह्या ज्या गोष्टी असतात विच आर not means the parameters which are not belongs to or which are not dependable upon the time, then that type of characteristics is called as static characteristics. Why? The dynamic characteristics means what? Was property or the any parameter is depending upon the time. Means if we consider like temperature variation, so I have to calculate the temperature for certain time duration. In that case we can consider that the given parameter is dynamic characteristics, or you can say the speed of response is also belongs to dynamic characteristic, because we have to consider in how much time it responds to the given quantity, so which is nothing but the dynamic. So simple definition of static characteristics is nothing but the characteristics which do not depends upon the time is called as static, and the characteristic which depends upon the time are called as dynamic. So these static characteristics are classified into various types. So very first static characteristics is accuracy. Okay. So generally in your own language we can say the given instrument is well accurate when it gives the required value. आता ही रिक्वायर्ड व्हॅल्यू आपण कुठून घेणार आहे? काहीतरी आपल्याकडे एकतर कॅलिब्रेटेड मेजरमेंट ठेवलेलं असणार आहे, किंवा आपल्याकडे आपल्याला एक स्टँडर्ड ऑफ चार्ट मेजरमेंटचा चार्ट जो आहे तो अवेलेबल असेल. ठीक आहे. सो तो मेजरमेंटचा चार्ट मी काय करेल, रेफर करेल. फॉर एक्झाम्पल आपण समजा मला रेझिस्टन्स मेजर करायचा आहे, आणि रेझिस्टन्स आपण कसा करतो, कलर बँड थ्रू कॅल्क्युलेट करतो. ठीक आहे. हे झालं आपलं थेरॉटिकल कॅल्क्युलेशन. पण हे कलर बँड थ्रू कसं कॅल्क्युलेट करतो, की आपल्याला एक रेफरन्स चार्ट दिलेला असतो, प्रत्येक कलर कोडची एक प्रॉपर व्हॅल्यू दिलेली असते, फर्स्ट बँड, सेकंड बँड, थर्ड बँड, देन टॉलरन्स एक्सेट्रा. सो आपण त्याप्रमाणे काय करतो, रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो आणि तोच रेझिस्टन्स आपण परत काय करतो, मल्टीमीटरवर मेजर करतो. जर दोघांमध्ये कमी डिफरन्स असेल तर आपण काय म्हणतो, द गिवन मीटर गिव्स मोर ॲक्युरेसी, मोर ॲक्युरेट रिडिंग. ठीक आहे. मल्टीमीटरने आपल्याला काय दिले, करेक्ट रिडिंग दिलेलं आहे. आता हे कन्सिडर करताना आपण काय करतो, त्याची कम्पेअर केलेली व्हॅल्यू. ठीक आहे. कम्पेअर कशासोबत केलेलं आहे, त्याच्या ॲक्च्युअल व्हॅल्यू सोबत कम्पेअर केलेलं आहे. ठीक आहे. सो ॲक्च्युअल व्हॅल्यू आपण कुठून कॅल्क्युलेट केली, विथ द हेल्प ऑफ रेफरन्स चार्ट. त्यातून आपण कॅल्क्युलेट केली आणि ती आपण कम्पेअर केली विथ द मेजरमेंट टेकन फ्रॉम दी मल्टीमीटर. दोघं कम्पेअर केल्यानंतर आपल्याला जे ऑब्झर्व होतं त्याला म्हणतो आपण ॲक्युरेसी. ठीक आहे. सो सिम्पल डेफिनेशन काय सांगता येणार आहे, इट इज अ क्लोजनेस विथ विच अन इंस्ट्रुमेंट रीडिंग अप्रोचेस द ट्रू व्हॅल्यू. सो क्लोजनेस ऑफ आउटपुट, सिम्पल डेफिनेशन, याहीपेक्षा एकदम सिम्पल डेफिनेशन काय करता येईल आपल्याला, द क्लोजनेस ऑफ आउटपुट विथ द ट्रू व्हॅल्यू ऑफ द मेजरमेंट. ठीक आहे. with the true value of the measurement, it's called as accuracy. So this is nothing but the static parameter. First is accuracy. आता ही ॲक्युरेसी कन्सिडर करताना पण आपण काय करतोय, रेझिस्टन्स असेल तर त्याचा थोडाफार आपण टॉलरन्स पण कन्सिडर करतोय. म्हणजे 5% टॉलरन्स असेल तर काय इंडिकेट होत आहे, की मला मल्टीमीटरवर ॲटलिस्ट प्लस और मायनस 5%चा डिफरन्स चालणार आहे. म्हणजे 1K असेल तर 1 किलो ओहमला प्लस मायनस 5%चा डिफरन्स तेवढा त्याने दाखवला
तरी ती पण काय देतोय, मल्टीमीटर हा काय ॲक्युरेट आहे. मी एकदम आयडियल व्हॅल्यू नाही कन्सिडर करणार, बिकॉज आयडियल इज नॉट पॉसिबल. प्रॅक्टिकली आपल्याला थोडंफार व्हेरिएशन्स कन्सिडर करावेच लागतात मल्टीमीटरवर. सो हिअर वी कन्सिडर दी टॉलरन्स. ठीक आहे. सो ॲक्युरेसीमध्ये आपल्याला काय की क्लोजनेस म्हटलेले त्यासाठी, एकदम कट टू कट मॅच नाही, क्लोजनेस. सो इट मे बी प्लस साईड क्लोजनेस और मायनस साईड क्लोजनेस. So closeness of output with the true value of the measurement is called as accuracy. लक्षात ठेवायचं डेफिनेशन. ठीक आहे. सो ॲक्युरेसीमध्ये पण पर्सेंटेज, जसं आता मी सांगितलं टॉलरन्समध्ये आपण ±5% कन्सिडर करतो, काही ठिकाणी 0.1%, 0.1, 0.2. आता ही 0.1, 0.2 कुठे असते, जेव्हा तुम्ही पॉवर सप्लाय यूज करताय तिथे कोर्स आणि फाईन ॲडजस्टमेंटचे नॉब असतात. कोर्स ॲडजस्टमेंटने आपण 0.1, 0.2चं व्हेरिएशन करत असतो, फाईन ॲडजस्टमेंटने परत 0.01चं ॲडजस्टमेंट करत असतो. सो ही पॉईंट ॲक्युरेसी असते. ॲक्युरेसी इन पर्सेंटेज सेम रेजिस्टन्स आहे. ठीक आहे. सो हे दोन्ही पण काय रेजिस्टन्सशी रिलेटेड आहे. नेक्स्ट स्टॅटिक पॅरामीटर जो आहे तो आहे प्रिसिजन. प्रिसिजन म्हणजे काय की एक सिम्पल मी कन्सिडर काय करणार की माझ्याकडे 2 मल्टीमीटर्स आहेत किंवा एकच मल्टीमीटर आहे आणि त्यावरनं मी काय केलं, नंबर ऑफ टाइम्स एकच रिडिंग घेतलं. ठीक आहे. नंबर ऑफ टाइम्स मी कंटिन्युअसली काय केलं, मेजर केलं. तर त्यावेळेस तो काय करतोय मल्टीमीटर, मला प्रत्येक वेळी जो 1 किलो ओमचा रेजिस्टन्स आहे त्याची व्हॅल्यू मला काय दाखवते, 999 ओहम दाखवतोय. 999 दाखवते म्हणजेच काय की त्याचं टॉलरन्स कुठेतरी ±5%च्या जवळ आलेला आहे. सो ही काय त्याची रिप्रोड्युसिबिलिटी आहे की कंटिन्युअसली तो मला काय करतोय, फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स मेजरमेंट, फिक्स डिग्री ऑफ मेजरमेंट तुम्हाला दाखवतंय. म्हणजेच काय देते ते, दॅट इज नथिंग बट इट्स प्रिसिजन व्हॅल्यू. ठीक आहे. सो एक्झाम्पल अजून काय सांगता येईल, इन्स्टेड ऑफ रेजिस्टन्स जर आपण मेजर केला, समजा करंट मेजर करायचं आहे मला, एखाद्या सर्किटचा करंट मेजर करायचं आहे, इन दॅट केस आय एम गोइंग टू यूज अमीटर. अमीटरला मी काय केलेलं आहे की कंटिन्युअसली त्याच रिडिंग मी 4 टाइम्स कंटिन्युअसली काय करणार, मेजर करणार. त्या मेजर केल्यानंतर मला काय दिसतंय की अमीटर मला एक फिक्स व्हॅल्यू दाखवतोय, ती चेंज होत नाहीये. दॅट इज नथिंग बट इट गिव्स इट्स प्रिसाइज व्हॅल्यू. It does not change its value with some variations or with continuously when I'm trying to measure corresponding parameter number of times, it gives fixed value. It do not change its value. That means the given multimeter or the given instrument is well precised. ठीक आहे. सो तो काय झालेला आहे, वेल प्रिसाइज्ड झालेला आहे. नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे दॅट इज नथिंग बट दी स्टॅबिलिटी. स्टॅबिलिटीमध्ये काय म्हणणार आहे तुम्ही की ॲबिलिटी ऑफ मेजरिंग सिस्टीम टू मेंटेन स्टँडर्ड ऑफ परफॉर्मन्स ओव्हर प्रोलॉंग पिरियड ऑफ टाइम. स्टँडर्ड ऑफ परफॉर्मन्स म्हणजेच काय की आता मल्टीमीटरचं ड्युरेशन जो आहे, मी यूज केलेलं आहे एखादं मल्टीमीटर, त्याचा ड्युरेशन 1 इयरचा झालेला आहे यूज करून, पण स्टील जे 1 वर्षापूर्वी मला जे रिडिंग मिळत होते रेजिस्टन्स मेजर करताना, तेच रिडिंग मला काय मिळत आहे, आत्ता सुद्धा मिळत आहे. सो इट इज कॉल्ड ॲज स्टॅबिलिटी. ठीक आहे. सो याला आपण काय म्हणू शकतो, स्टॅबिलिटी म्हणू शकतो. ठीक आहे. त्यानंतर पुढचं आता याच्यामध्ये काय, झिरो स्टॅबिलिटी डिफाईन्स द ॲबिलिटी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट टू रिस्टोर टू झिरो रिडिंग आफ्टर द इनपुट क्वांटिटी हॅज बीन ब्रॉट टू झिरो. म्हणजे काय की याच्यामध्ये पण आपण स्टॅबिलिटी कशी चेक करतोय, फक्त लाईफ स्पॅन नाही कन्सिडर करत आहे की मी हा 1 वर्षापासून यूज करते आणि मला कंटिन्युअसली तीच रिडिंग मिळते, हे न चेक करता मी काय चेक करणार, समजा अॅनालॉग मल्टीमीटर आहे आणि अॅनालॉग मल्टीमीटर मला काय करतोय, डिफ्लेक्शन दाखवतोय. तो डिफ्लेक्शन दाखवताना जेव्हा मी इनपुट क्वांटिटी किंवा डिजिटल मल्टीमीटर आहे दोन्ही पण डिस्प्ले करताना काय करताय की जेव्हा मी इनपुट क्वांटिटी व्हेरी करते, ती व्हेरी जशी होते तसं रिडिंग्स पण चेंज होत आहे. मी त्याला नल केलं तर तो पण काय होतोय, 0 होतोय. सो ही काय झाली, त्याची स्टॅबिलिटी झाली टू शो दी कंटिन्युअस रिडिंग्स. ठीक आहे. कंटिन्युअस चेंज ऑफ इनपुट, विथ द कंटिन्युअस चेंज ऑफ इनपुट इट शोज दी करस्पॉन्डिंग रिडिंग्स. ठीक आहे. नेक्स्ट आणि अजून एक पॉईंट राहिला प्रिसिजनमध्ये. प्रिसिजनमध्ये एक पॉईंट असा आहे की मी सांगितलं की रिप्रोड्युसिबिलिटी म्हणजे काय की एक रिडिंग मी कंटिन्युअसली काय करते, मेजर करते वेगळ्या मेथडने, वेगळ्या मेथड्स यूज करते. सो फॉर एक्झाम्पल मी पहिल्यांदा मेजर केलं होतं, माझं व्होल्टेज होतं 10 व्होल्ट. सेकंड टाइम मी मेजर केलं, व्होल्टेज आला माझं काय 12 व्होल्ट.
आणि थर्ड टाइम मेजर केलं, ते आलं रीडिंग किती आलं परत 13 वोल्ट. ठीक आहे, किती आलं 12, 13, 14 असं अजून करू आपण V1, V2 अँड V3. आपल्याला काय करायचंय, माझी रिक्वायरमेंट काय आहे, मला रिक्वायर्ड आहे की माझं जे स्टँडर्ड ऑफ मेजरमेंट आहे मला रिक्वायर्ड होता 12 वोल्ट, बट पहिल्यांदा मी मेजर केलं त्यावेळेस त्याने दाखवलं 12 वोल्ट. ठीक आहे, सेकंड टाइम मी मेजर केलं त्यावेळेस त्याने दाखवलं 13 वोल्ट, थर्ड टाइम मी मेजर केलं त्यावेळेस त्याने दाखवलं 14 वोल्ट. ठीक आहे, सो 12, 13 अँड 14. ठीक आहे, 12, 13 आणि 14 वोल्ट. म्हणजे मला काय पाहिजे होतं रिक्वायर्ड, माझं एक्सपेक्टेड रिडिंग होतं 12 वोल्ट, पण मिळाला काय, माझे तिन्ही वेळेस व्हेरिएशन्स दिले त्याने. सो आय कॅन से दॅट द गिवन मल्टीमीटर इज नॉट प्रिसाइज अँड इवन नॉट ॲक्युरेट. ठीक आहे, हा प्रिसाइज पण नाहीये आणि ॲक्युरेट पण नाहीये. का, ॲक्युरेसी इंडिकेट काय करतो, क्लोजनेस ऑफ आउटपुट. आता क्लोजनेस म्हणजे काय, की जर तो 12 वोल्टची रिक्वायरमेंट आहे तर मला त्याने कमीत कमी 11.95 किंवा 12.05 वोल्ट असे रिडिंग्स दाखवले पाहिजे, तर तो ॲक्युरेट म्हणू शकतो. प्लस प्रिसाइज म्हणजे काय, की मी 3 वेळेस ज्यावेळेस रिडिंग घेते तर तिन्ही वेळेस त्याने ऑलमोस्ट नियर अबाउट रिडिंग जर डिस्प्ले केली किंवा कॉन्स्टंट रिडिंग डिस्प्ले केली तर ती आपण प्रिसाइज म्हणू शकतो. सो फॉर एक्झाम्पल, नेक्स्ट एक्झाम्पल काय घेता येईल, की समजा मी 12 वोल्ट मला परत रिक्वायर्ड आहे आणि मल्टीमीटरने मेजर केलं, पहिल्यांदा त्याने दाखवलं 12.05, नंतर 12 वोल्ट, परत 12 वोल्ट. आपण इथे काय म्हणू शकतो, दॅट गिवन मल्टीमीटर इज वेल प्रिसाइज्ड अँड वेल ॲक्युरेट वन. डिफरन्स कळाला तुम्हाला, ॲक्युरेसी आणि प्रिसाइज कसं इंडिकेशन्स आहे, प्रिसिजनची एक्झॅक्ट डेफिनेशन कळाली का. सो इट इज द मेजर ऑफ रिप्रोड्युसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट. तो किती कंटिन्युअसली तुम्हाला कन्सिस्टन्सी दाखवते करस्पॉन्डिंग रिडिंगची, त्याला म्हणतो आपण गिवन इन्स्ट्रुमेंट इज वेल प्रिसाइज वन. सो या एक्झाम्पलद्वारे तुम्हाला क्लॅरिफाय होऊ शकतं. नेक्स्ट पॅरामीटर जो होता रिझोल्युशन. रिझोल्युशन म्हणजे काय, इफ द इनपुट टू अन इन्स्ट्रुमेंट इन्क्रीजेस स्लोली फ्रॉम सम अर्बिट्ररी नॉन झिरो व्हॅल्यू. म्हणजे काय, नॉन झिरो म्हणजे काय, डेड व्हॅल्यू आपण घेतली, म्हणजे स्टार्ट केलं इन्स्ट्रुमेंटनी त्याचं रिडिंग फ्रॉम 0.01. सो इट विल ऑब्झर्व दॅट the output of instrument does not change at until there is a certain minimum increment in the input. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर डायोडचं आपण एक्झाम्पल घेऊ. याच्यामध्ये डायोडचं कट इन व्होल्टेज किती आहे, 0.7 वोल्ट आहे. ठीक आहे, त्या 0.7 सर्टन व्होल्टेज जोपर्यंत तुम्ही देत नाही तोपर्यंत तुम्हाला करंट व्हेरिएशन मिळत नाही. 0.7 नंतर सडनली तुमचा करंट काय होतो, चेंज होतो, शार्पली काय होतो, चेंज होत असतो. सो हा जेव्हा मी व्होल्टेज सप्लाय करते डायोडला, जोपर्यंत डायोडचं व्होल्टेज 0.1 आहे तो करंट झिरोज दाखवणार आहे. जेव्हा तुम्ही डायोडला 0.2 वोल्ट देताय तो झिरोज दाखवेल, 0.3 देताय झिरोज दाखवेल, 0.4 देताय झिरोज दाखवेल, 0.6 ला तुम्हाला काहीतरी काय मिळते, रीडिंग मिळते. सो दिस इज नथिंग बट दी रिझोल्युशन. म्हणजे व्होल्टेज तुम्ही व्हेरी केलेलं आहे, इनपुट व्हेरी केलेलं आहे, बट सर्टन रेंज पर्यंत तो त्याची व्हॅल्यू काय करतोय, डेड व्हॅल्यू दाखवतोय. डेड व्हॅल्यू मी काय सांगितली, की स्टार्टला जे त्यांनी इंडिकेट केलेलं होतं, आयदर तो एकतर नल व्हॅल्यू जे इंडिकेट करेल किंवा सम नॉन झिरो व्हॅल्यू पण तो काय करू शकतो, इंडिकेट करू शकतो. सो जोपर्यंत तुम्ही 0.6च्या वर व्होल्टेज अप्लाय करत नाही डायोडला तोपर्यंत त्यातला जो करंट आहे तो इन्क्रीज होताना दिसणार नाही. सो अमीटर तुम्हाला डिस्प्ले काय करेल, अप टू 0.6 वोल्ट ammeter will shows almost zero current, but after 0.6 it will show some highest range of current. So this is nothing but the some certain range of input. So up to some certain range, when your instrument shows some arbitrary non-zero value, means dead non-zero value, in that case it is called as the given instrument is well having well resolution. ठीक आहे, सो सिंपल डेफिनेशन काय सांगता येणार आहे, रिझोल्युशन इज ऑल्सो डिफाइंड ॲज द स्मॉलेस्ट इन्क्रीमेंट ऑफ द इनपुट क्वांटिटी टू विच मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट रिस्पॉन्स. ठीक आहे, मग स्मॉलेस्ट इनपुट काय आहे, डायोडला मिनिमम मला किती व्होल्टेज द्यावं लागतंय, 0.6 द्यावं लागतंय. एलईडी असेल तर मला मिनिमम व्होल्टेज किती द्यावं लागतं, 1.7 वोल्ट द्यावं लागतं, विच इज द कट इन व्होल्टेज और द मिनिमम रेंज टू टर्न ऑन करस्पॉन्डिंग डायोड्स. ठीक आहे,
सो ही मिनिमम व्हॅल्यू आहे. सो त्या मिनिमम व्हॅल्यूला जेव्हा तुमचा इन्स्ट्रुमेंट रिस्पॉन्स करतोय त्याला म्हणतो आपण रिझोल्युशन. सो रिझोल्युशन कॅन बी डिफाइंड ॲज the smallest incremental input quantity to which your measuring instrument respond. So it is called as resolution. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे थ्रीशोल्ड. थ्रीशोल्ड म्हणजे काय म्हणता येणार आहे की सर्टन त्याची मॅक्झिमम रेंज असणार आहे की त्या मॅक्झिमम रेंज पर्यंत तो काय करतोय तुम्हाला रिडिंग्स डिस्प्ले करतोय. त्या सर्टन मॅक्झिमम व्हॅल्यू नंतर तो परत काय होतोय डिक्रीमेंट होतोय. So threshold is nothing but if the instrument input is increased very gradually from zero, there will be some minimum value below which no output change can be detected. ठीक आहे. सो मी सांगितलं काय की ग्राफ सिम्पली कसा असणार आहे, एक तर तो इन्क्रीजिंग असेल किंवा डिक्रीजिंग असेल. तर तुमचा ती काय असणार आहे थ्रीशोल्ड व्हॅल्यू असणार आहे. ज्या थ्रीशोल्ड व्हॅल्यू नंतर म्हणजे त्या पॉइंट नंतर तुम्हाला आउटपुट काय चेंज डायरेक्टली एक तर तो डिक्रीज होईल किंवा तो इन्क्रीज होईल. सो दोन थ्रीशोल्ड असतात, अप्पर थ्रीशोल्ड अँड दी लोअर थ्रीशोल्ड. लोअर थ्रीशोल्ड म्हणजे काय की ही मिनिमम व्हॅल्यू आहे, त्याच्या खाली त्याचा इन्स्ट्रुमेंट आउटपुट शो करत नाही. आणि पण त्यापेक्षा जर तुम्ही रीड इन्क्रीज केलं, इनपुट इन्क्रीज केलं तर तो तुम्हाला काहीतरी आउटपुट डिस्प्ले करेल. आणि अप्पर थ्रीशोल्ड म्हणजे काय की मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे, त्यानंतर तुमचा जो आउटपुट आहे तो डायरेक्टली सडनली काय होतो डिक्रीज होतोय, तो इन्क्रीज होणार नाही. सो नथिंग बट दी थ्रीशोल्ड. थ्रीशोल्ड व्हॅल्यू म्हणजे काय की समजून घ्या की आपल्याकडे स्क्वेअर वेव्ह सिग्नल जनरेट केलेला आहे आणि स्क्वेअर वेव्ह मधला जो लो व्हॅल्यू आहे ती आहे -5 व्होल्ट आणि हाय व्हॅल्यू जी आहे ती आहे +5 व्होल्ट. सो ह्या केसमध्ये कसं करता येणार आहे, -5 व्होल्टच्या खाली जर तुम्ही व्होल्टेज अप्लाय केलं तर तो तुम्हाला रिडिंग्स डिस्प्ले करणार नाही इन्स्ट्रुमेंट. तो फक्त अप टू त्याची मेन व्हॅल्यू काय -5 व्होल्ट तोपर्यंतच रिडिंग डिस्प्ले करेल. त्याच्या खाली जर तुम्ही ट्राय केलं तर तो डिस्प्ले करणार नाही. हा, पण तिथून पुढे जर तुम्ही इन्क्रीज केली व्हॅल्यू टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह साईड देन इट विल शो सम ग्रॅज्युअल चेंज. पण परत त्याला एक सर्टन अप्पर लिमिट आहे. अप्पर लिमिट किती आहे 5 व्होल्टचं आहे, +5 व्होल्टचं. त्यानंतर तो काय करतोय ऑटोमॅटिकली तुमचे रिडिंग्स काय येतात आयदर कॉन्स्टंट येतील आणि नंतर मग सर्टन पॉईंट नंतर किंवा सर्टन टाइम ड्युरेशन नंतर तो रिड्यूस होणार, डिक्रीज होणार. त्याला म्हणतो आपण थ्रीशोल्ड. सो वेअर द सर्टन मिनिमम व्हॅल्यू वेअर युअर आउटपुट डज नॉट डिटेक्टेड. ठीक आहे. सो त्याला म्हणतो आपण थ्रीशोल्ड. नेक्स्ट आहे ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट म्हणजे काय, इट इज अ स्लो व्हेरिएशन इन द आउटपुट सिग्नल ऑफ अ ट्रान्सड्युसर और अ मेजरिंग सिस्टीम विच इज नॉट ड्यू टू एनी चेंज इन द इनपुट क्वांटिटी. आता जसं सिम्पल एक्झाम्पल डायोडचंच घेऊया आपण. जर मी डायोड घेतलाय, ठीक आहे, डायोडला मी काय केले बायस नाही केले, म्हणजे काय की मी सप्लाय नाही दिलाय. जेव्हा मी सप्लाय देत नाही इंटरनली इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, दे विल अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह साईड, दॅट मीन्स होल्सकडे ते अट्रॅक्ट होत असतात. सो ही नॉर्मल जी मुवमेंट आहे त्याला म्हणतो आपण ड्रिफ्टिंग. ठीक आहे. त्यावेळेस जर तुम्हाला पोटेन्शियल डेव्हलप होतं, बॅरियर पोटेन्शियल आपण त्याला डिफाईन करू शकतो. ते बॅरियर पोटेन्शियल इज कॉल्ड ॲज ड्रिफ्ट व्होल्टेज अँड द करंट फ्लोईंग थ्रू इन दॅट केस इज कॉल्ड ॲज ड्रिफ्ट करंट. ठीक आहे. ड्रिफ्ट करंट म्हणजे काय की वेन यू डू नॉट अप्लाय एनी सप्लाय, in that case you can observe some slowly variation in the parameters or the output quantity and that condition is called as drifting. ठीक आहे. ड्रिफ्टिंग कधी ऑकर होतं, जेव्हा तुम्ही त्याला एक्सटर्नली कुठलाही सप्लाय देत नाहीये किंवा चेंज अप्लाय करत नाहीये इनपुट क्वांटिटीला. हा बेस्ट एक्झाम्पल तुम्हाला कन्सिडर करता येईल. ठीक आहे. कळतंय, खूप फास्ट होत आहे. फास्ट होत असेल तर तसं सांगा. हा, नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे तो आहे रिपीटेबिलिटी. रिपीटेबिलिटी म्हणजे काय, it describes the closeness of output reading when the same input is applied repetitively over a short period of time with the same measurement condition, same instrument and observer. ठीक आहे. and same location. म्हणजेच काय की रिपीटेबिलिटी आणि प्रिसिजन समवॉट सिमिलर पॅरामीटर्स आहे. सिमिलर पॅरामीटर्स आहे ज्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की तुम्ही सेम इनपुट अप्लाय करताय कंटिन्युअसली
आणि तुम्हाला आउटपुटला पण काय मिळतंय, एक टाइम ड्युरेशन पर्यंत तुम्ही कंटिन्युअसली म्हणजे 5 मिनिटाचा टाइम घेतला आणि मी कंटिन्युअसली काय केलं, एखाद्या डायोडला 5 व्होल्ट सप्लाय कंटिन्युअसली दिला 5 मिनिटाच्या ड्युरेशन पर्यंत. तर तोपर्यंत तो काही जे काही रिडिंग्स तुम्हाला मिळत आहे आउटपुटला, जो काही करंट मिळतोय तो किती वेळेस तोच करंट मिळतोय किंवा तेच रिडिंग मिळतंय, की समजा आपण ऍझ्युम करू की 5 व्होल्टला मला जे रिडिंग मिळते ते आहे 1.5 मिली आणि हे मी 5 मिनिटापर्यंत बघितलं, चेक केलं, तर मला कंटिन्युअसली काय मिळतंय, 1.5 मिली मिळतंय. सो इट इज कॉल्ड ॲज रिपेटेबिलिटी. ठीक आहे. सो त्या ड्युरेशन पर्यंत तुम्हाला कंटिन्युअसली तुमचा जर इन्स्ट्रुमेंट सेम रिडिंग ऑब्झर्व करायला मिळत असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज द गिवन इन्स्ट्रुमेंट इज हॅव्हिंग द गुड प्रॉपर्टी ऑफ रिपेटेबिलिटी. ठीक आहे. रिप्रोड्युसिबिलिटी. अगेन रिप्रोड्युसिबिलिटी म्हणजेच परत आपण प्रिसिजनमध्ये हे डिफाईन केलं होतं की तेच मेजरमेंट अंडर डिफरंट कंडिशन. इथे रिपेटेबिलिटीमध्ये सेम कंडिशन होती. ठीक आहे. डिफरन्स दोघांमध्ये लक्षात ठेवायचा. रिपेटेबिलिटीमध्ये आपण सेम मेजरमेंट कंडिशन घेतोय आणि रिप्रोड्युसिबिलिटीमध्ये आपण डिफरंट मेजरमेंट कंडिशन्स घेतो. आता डिफरंट मेजरमेंट कंडिशनमध्ये तुम्ही काही पण करू शकता. आयदर यू कॅन चेंज टेम्परेचर रेंज, म्हणजे डायोड आहे, डायोड हा टेम्परेचरवर डिपेंड असतो. ठीक आहे. एक मिनिट. सो डायोड काय आहे, टेम्परेचर डिपेंडेंट फॅक्टर आहे. ठीक आहे. टेम्परेचर डिपेंडेंट मीन्स व्हॉट, इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आहे विच शोज दी सम चेंज ऑफ टेम्परेचर कोइफिशियंट. ठीक आहे. सो मग मी जर टेम्परेचर चेंज केला आणि तो ऑपरेट होतोय आयदर इन फॉरवर्ड बायस्ड और रिव्हर्स बायस मोडमध्ये, सो इन दॅट केस व्हॉट हॅपन, in reverse bias condition, as the diode temperature changes, the current, reverse current flowing through that diode will goes on increasing when it comes to some certain breakdown range. Breakdown range ला तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल, इनिशियली एकदम लो सॅच्युरेशन करंट फ्लो होतो रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये आणि सर्टन ब्रेकडाऊन व्होल्टेज नंतर काय होतं, त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं आणि टेम्परेचर इन्क्रीज झालं की सर्टनली तो काय होतो, एकदम करंट इन्क्रीज होतो, रिव्हर्स करंट काय होतो, सर्टनली इन्क्रीज होतो, सडनली इन्क्रीज होतो. ठीक आहे. सो ही जी कंडिशन आहे, इथे काय केलेलं आहे आपण, चेंज ऑफ टेम्परेचर ही प्रॉपर्टी आपण कंडिशन चेंज केलेली. सो मेजरमेंटच्या आपण अशा वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्स तुम्ही कन्सिडर करू शकता. किंवा मला ह्युमिडिटी मेजर करायची एखाद्या रूमची, तर मी तिथलं मॉइश्चर काय करणार आहे, व्हेरी करणार आहे. सो मेजरमेंट कंडिशन मी काय केली, चेंज केली. ॲज पर दॅट आय एम गोइंग टू चेक द ऍक्च्युअल कंडिशन ऑर द रिप्रोड्युसिबिलिटी ऑफ दॅट करस्पॉन्डिंग इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. सो तरी समजा हे मी काय करणार आहे, त्या सर्टन रेंज पर्यंत किंवा सर्टन एक मी डिफाईन करेल टेम्परेचरची रेंज,
आणि त्या टेम्परेचरच्या डिफाईन केलेल्या टेम्परेचर रेंजमध्ये मला एखादा मल्टीमीटर म्हणा किंवा समजा सेन्सर असेल, टेम्परेचर सेन्सर असेल, तर टेम्परेचर हा, तर मी सर्टन रेंज डिफाईन केल्यानंतर त्या रेंज पर्यंत जे काही रिडिंग्स आहेत ते कंटिन्युअसली जर मला कॉन्स्टंट मिळत असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर मी डायोड कन्सिडर केला, रिव्हर्स बायस मध्ये ऑपरेट करते आणि ती रेंज घेतली, त्या टेम्परेचर रेंजमध्ये जर मला कंटिन्युअसली करंटचे जे व्हॅल्यू आहे त्या फिक्स मिळत आहे किंवा जी काही रेंज ऑफ करंट चेंजिंग करंट होता तो पण फिक्स मिळत असेल, तर त्याला म्हणतो आपण इट इज हायली रिप्रोड्युसिबल वन. किंवा सिम्पली आपण एक थर्मोमीटर घेतला आणि थर्मोमीटरला काय केलं, टेम्परेचर रेंजमध्ये ठेवलं, या रूम मधून दुसऱ्या रूम मध्ये किंवा तिसऱ्या रूम मध्ये परत 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 मी काय केलं, चेक केलं एका सर्टन टाइम नंतर किंवा याच्या नंतर, तर तो रिडिंग काय करतोय, डिस्प्ले काय करतोय, त्याच्यानुसार आपण काय करतो, रिप्रोड्युसिबिलिटी डिफाईन करतो. सो रिप्रोड्युसिबिलिटी मध्ये पण आपल्याला काय असतं की जे मला सर्टन टेम्परेचर रेंजला त्याने थर्मोमीटरनी समजा 30°C दाखवलं असेल रूम टेम्परेचर, तर तेच 30°C कंटिन्युअसली जर त्याने डिस्प्ले केलं विथ व्हेरिएशन इन सम सर्टन मेजरमेंट कंडिशन, तर त्याला म्हणतो आपण द गिवन इन्स्ट्रुमेंट इज हायली रिप्रोड्युसिबल वन. ठीक आहे. सो इथे सुद्धा तुमचा आउटपुट काय असला पाहिजे, सम वॉट क्लोज असला पाहिजे टू दी सम मेजर्ड व्हॅल्यू. देन डेड झोन हा जनरली जर तुम्ही थर्मोकपलचा स्टडी केला असेल, इफ यू रिमेंबर, आय थिंक थर्मोकपल फर्स्ट इयर फिजिक्स मध्ये होते, तुमचा थोडाफार टॉपिक कव्हर होतोय. तर थर्मोकपल मध्ये तुम्ही जेव्हा त्याची कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करत असतात, इनिशियली त्याला जे व्हॅल्यू असते ती झिरो व्हॅल्यू जो आहे, झिरो झोन, डेड झोन म्हणायचो आपण तिथे, इनिशियली तो सर्टन व्हॅल्यू डायरेक्टली डिस्प्ले करतो आणि तिथून तो एकतर चेंज होत राहतो किंवा इन्क्रीज होत राहतो किंवा डिक्रीज होत राहते त्याची आउटपुटची व्होल्टेज व्हॅल्यू. सो त्याला म्हणतो आपण डेड झोन. म्हणजेच काय, इट इज अ लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देर इज नो आउटपुट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. सर्टन रेंज पर्यंत तो काय करतोय, झिरोच रेंज दाखवते किंवा 0.01 हीच रेंज दाखवते, तर त्याला आपण म्हणतो डेड व्हॅल्यू किंवा डेड झोन. त्यानंतर ती व्हॅल्यू काय होत जाते, चेंज होत जाते. लिनियरिटी म्हणजे काय की इनपुट आणि आउटपुट मध्ये लिनियर रिलेशन असणार आहे. म्हणजे ॲज युअर टेम्परेचर इन्क्रीजेस रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस. सो बेस्ट एक्झाम्पल काय येणार आहे, पीटीसी मीन्स पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट. जेवढे पीटीसी कंपोनंट आहे दे आर गिव्हिंग द लिनियरिटी व्हॅल्यू. सो एखादा इन्स्ट्रुमेंट आहे किंवा इनपुट आहे, तुम्ही अप्लाय करता इन्स्ट्रुमेंटला, जसं त्याची इनपुट क्वांटिटी चेंज होते, आउटपुट पण काय होते, प्रपोर्शनली चेंज होते. इन दॅट केस वी कॅन कॉल इट एज अ लिनियरिटी. तो गिवन इन्स्ट्रुमेंट इज वेल लिनियर वन. त्याच्यासाठी आपण काय करतो, ग्राफ ड्रॉ करतो आणि त्याचा स्लोप कॅल्क्युलेट करतो. स्लोप तुमचा जर प्रपोर्शनल असेल, वेर वाय तुमचा वाय ऍक्सिसवर असतो आणि एक्स तुमचा म्हणजे आउटपुट तुमचा वाय ऍक्सिसवर असतो आणि इनपुट तुमचा एक्स ऍक्सिसवर असतो, आणि तुम्ही काय करता, त्याचा स्लोप कॅल्क्युलेट करता आणि स्लोप वरनं कन्सिडर करता द इन्स्ट्रुमेंट इज लिनियर ऑर नॉट. ठीक आहे. सो ही जनरली ग्राफ जो असतो त्याचा हा स्ट्रेट लाईन असतो, स्ट्रेट पूर्ण टेपर लाईन अवेलेबल असते. ठीक आहे. नंतर पुढचं आहे रेंज ऑफ स्पॅन. म्हणजे काय, रेंज अँड दी स्पॅन आर दी टू टर्म्स दॅट कन्वे द इन्फॉर्मेशन अबाउट दी लोअर ॲप्लिकेबल कॅलिब्रेशन कंडिशन्स. ठीक आहे. सो इंडिकेटिंग इन्स्ट्रुमेंट इज नॉर्मली स्टार्ट फ्रॉम 0 टू फुल स्केल व्हॅल्यू. म्हणजे एखादा आपला अॅनालॉग मल्टीमीटर आहे, डिफ्लेक्शन दाखवतोय, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू सम सर्टन मॅक्झिमम व्हॅल्यू. मॅक्झिमम त्याची रेंज किती असते, समजा लॅब मधला जो इन्स्ट्रुमेंट आहे तो आहे 10 मिली अँपियरचा. सो त्याने रिडिंग्स दाखवतात, त्याची रेंज काय कन्सिडर केली पाहिजे, 0 टू 10 मिली अँपियर. ठीक आहे.
सो ही झाली त्याची रेंज. आणि स्पॅन म्हणजे काय की सर्टन टाइम ड्युरेशन पर्यंत त्यांनी कंटिन्युअसली काय झालं दाखवलं पाहिजे. समजा तो 0.5 मिली अँपियर एका सर्टन कंडिशनला दाखवतोय, तर 0.5 मिली अँपियर हे मला 10 मिली सेकंड पर्यंत कंटिन्युअसली दाखवलं, तर तो झाला त्याचा स्पॅन. सो रेंज अँड द स्पॅन कॅन बी व्हेरी और डिपेंडिंग अपॉन दॅट फॅक्टर. ठीक आहे. सो इथे बघा 5 वोल्ट टू 25 वोल्ट हे त्यांनी काय दिले, रेंज दिलेली आहे. सो रेंज अँड दी स्पॅन. स्पॅन म्हणजे टाइम ड्युरेशन, सर्टन टाइम ड्युरेशन मध्ये त्याने हे रिडिंग्स तुम्हाला डिस्प्ले केलेले पाहिजेत. टॉलरन्स ऑलरेडी मी डिफाईन केला होता रेजिस्टन्सच्या वेळेस. सो हे होते तुमचे स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. मी आज फक्त स्टॅटिकच घेणार आहे, कारण ओव्हरलोड होईल तुमचा पूर्ण. एक एक आपण परत एकदा रिवाइज करू.